صنعت کار ہوں، ٹریڈر ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک بری نظر سے دیکھے جاتے ہیں کہ یہ خون چوس لیتے ہیں، لوگوں کا ٹیکس نہیں بھرتے ہیں. جو ٹیکس مین اور ٹیکس پیئر کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. بھٹو صاحب کے زمانے میں نیشنلائزیشن ہو گئی انہی لوگوں کو برا بھلا کہہ کے. پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے یا سالانہ جو آمدنی کہہ لیں یا انکم کہہ لیں وہ $350 بلین سے کم تھی پچھلے سال. رکاوٹ یہ ہے کہ آپ پیسہ لاؤ، پھر جب ضرورت پڑے وہ ان کو انویسٹ کرنے کے لیے وہ لے جا نہیں سکتے ہیں تو وہ اس میں الجھ جاتے ہیں. ٹیکسیشن سٹرکچر بیچارے غلطی سے پھنس گئے ہیں اس نیٹ کے اندر، ان کو ہم سکویز کیے جاتے ہیں. گفتگو کی اس نشست میں خوش آمدید. میرا نام اعجاز حیدر ہے. آج کا موضوع گفتگو ہے نجی کاروبار اور صنعت کاری کے حوالے سے. یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے، معیشت کے اوپر ہم نے پہلے بھی پروگرامز کیے ہیں اور اس میں حاصل گفتگو یہ رہا ہے کہ ہمیں معیشت کی درستگی کی شدت سے ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ نجی کاروبار اور صنعت کاری جسے آپ پرائیویٹ سیکٹر کہتے ہیں وہ ایک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. آج کا موضوع گفتگو ہم نے یہ اس لیے رکھا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا کیا تعلق ہے حکومت کے ساتھ، کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، اس کے کیا مسائل ہیں اور اس میں ہماری صنعت کاری میں اور کاروبار میں بھی جدت، اختراع اور تنوع کیوں نہیں ہے. تو اسی کے حوالے سے ہم نے مدعو کیا ہے نسیم بیگ صاحب کو، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عارف حبیب کنسلٹنسی پرائیویٹ کے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی انہوں نے کی 70 کی دہائی میں، اور اس میں مینوفیکچرنگ کا بھی تجربہ ہے، فائنینشیل سروسز کا بھی، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کی جو اکنامک ایڈوائزری کونسل ہوتی ہے اس کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان کی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان کو بہت قریب سے دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. تو بیگ صاحب خوش آمدید پروگرام میں. ذرا یہ وعلیکم السلام. اس میں ذرا یہ بتائیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل نابلد ہوں اس پورے معاملے سے، اور بہت سے ناظرین جو ہیں وہ بھی نابلد ہوں گے، تو ہمیں آپ نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی بہت افادیت ہے اور اہمیت ہے جہاں تک معیشت، کسی بھی ملک کی معیشت کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ بتائیے کہ ہم مسائل سے شروع کرتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ اس کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے یا کیا تعلق نہیں ہے، اور پھر کوشش کریں گے کہ اس کے کوئی حل کی طرف بھی آئیں. تو مسائل سے شروع کرتے ہیں. جی، تو میری نظر میں دیکھیں، پہلی سب سے جو پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کاروباری لوگ جو نجی اس کے ہیں، صنعت کار ہوں، ٹریڈر ہوں، وہ ہمارے معاشرے میں کچھ ذرا بری نظر سے دیکھے جاتے ہیں کہ یہ خون چوس لیتے ہیں، لوگوں کا ٹیکس نہیں بھرتے ہیں، داؤ لگا لیتے ہیں. تو اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ اس کے بغیر ذرا اس کو پھر سمجھنا کہ بھی کیوں اس طرح کا ہے. کہ جس وقت انگریز کی حکومت تھی تو اس زمانے میں خاص طور سے جو پاکستان کا حصہ، یہاں پر تجارت وغیرہ کے لوگ بہت کم تھے. زیادہ تجارتی لوگ جو تھے وہ ہندو کمیونٹی وغیرہ کے ہوتے تھے، کم تھے جو مسلم کمیونٹی کے تھے. اس کے علاوہ ایک چیز اور تھی کہ جو یہاں کے کھاتے پیتے خاندان تھے، جو لینڈ لارڈ ٹائپ کے، وہ عموماً چاہتے تھے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ کوئی فوج میں چلا جائے، کوئی سول سروس میں چلا جائے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو انگریز رولر تھا اس کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات وغیرہ بڑھتے رہے وغیرہ. اور جو یہ دکاندار وغیرہ ٹریڈر کو تو ایک کم نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، بس پیسہ بنانے والے ہیں. تو اس کو سمجھا یوں گیا. پھر پاکستان بن گیا اور اس کے بعد جب یہاں پر کچھ نجی کاروبار شروع ہوا تو جو حکومت میں لوگ تھے، سول سرونٹ خاص طور سے، وہ وہی والے تھے جو
उन खानदानों में से थे जो इनको इतना सही नहीं समझते थे, अपने आप से नीचा समझते थे। बहरहाल दूसरा ये था कि पाकिस्तान में जो आज भी है कि ज़र मुदाबला का जो एक फुकदान है, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज रहती है, उस वक्त भी थी। तो उस वक्त एक रैशनिंग सिस्टम शुरू किया जिसको लाइसेंस राज कहते हैं। तो हुकूमत यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते थे वो डिसाइड करते थे, जो अफसर थे सरकार के, कि कौन सी सनद लगाई जाए, कहाँ लगाई जाए और किसको लगानी दी जाए। तो वो लाइसेंस इशू होता था। तो उसमें चूंकि ये एक सिलसिला चलता रहा, तो जो चंद कारोबार से वाबस्ता जो खानदान थे उनको ये लाइसेंसेस वगैरह मिले, उनने कुछ सनद वगैरह लगाई। तो जो एक रिपोर्ट बाद में निकली कि ये 22 खानदान हैं जिनने बहुत कुछ बना लिया और सारा पाकिस्तान का सरमाया इनके हाथ है। तो ये ज़रा सोचने की बात है कि जो अब चंद साल पहले लम्स के जो अली चीमा साहब हैं, उनने एक रिपोर्ट निकाली कि पाकिस्तान की असेंबलियों में कोई लगभग 80% लोग तो वो होते हैं, और ये सिर्फ पंजाब से की रिपोर्टिंग थी कि 400 खानदान हैं जो लैंडलॉर्ड किस्म के खानदान थे, वो लोग होते हैं। तो उनको बुरा भला कोई नहीं कह रहा था, बुरा भला 22 खानदान जो तिजारत में उनको कह रहे थे। इसमें बेग साहब मैं एक वजाहत चाहूँगा। आपने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की लाइसेंस राज, ये हमने भारत के हवाले से भी ये सुनी बात कि भारत में भी लाइसेंस राज होता था। जिस जमाने में उनका जो ग्रोथ रेट था, जैसे कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। जी हाँ। दूसरी जो बात है वो जो 22 खानदानों के हवाले से आपने की, उसी तरह भारत में भी शुरू में जो सनतकार थे या जो बड़े बड़े जो कारोबारी थे, उन घरानों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन हमने देखा यह है कि वक्त के साथ साथ वो खासे आगे जा चुके हैं, उनकी तरक्की की रफ्तार भी अब से बढ़ गई है, उनका कारोबार और सनत भी बहुत वसी हो गई है। तो ये आप समझते हैं कि ये बुनियादी चीज। जी, मैं इसी पर आ रहा था। देखिए, उसके बाद ये हुआ कि चूंकि ये एक इनको जो भुट्टो साहब के ज़माने में नेशनलाइजेशन हो गई इन्हीं लोगों को बुरा भला कह के, और चलिए एक तो है कि आप नेशनलाइज करें, फिर उनको इतना वो बुरा भला कहा गया कि वो मायूस हो गए, बहुत से छोड़ गए, इससे पीछे लोग हट गए, और एक वक्त पर सारी तमाम मतलब बड़ी सनदें भी, उसके अलावा बैंक वगैरह सारे नेशनलाइज हो चुके थे। तो पाकिस्तान में किसी के लिए जगह नहीं रही कि यहाँ पर आकर कोई बिजनेस वगैरह करे। मैं इस हद तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, कम हुआ ज़रूर, लेकिन जो वहाँ के बिजनेस के खानदान थे वो आज़ादी से पहले भी बहुत इस्टेब्लिश थे। यहाँ वाले क्योंकि सारे नए बने तो उनको ज़रा ज़्यादा तनकीद हुई उनकी, कभी इनको लाइसेंस वगैरह से पाल। बट कमिंग बैक, जब यहाँ पर 90 की दिहाई के शुरू में जब यहाँ पर एक मार्केट को ओपन आउट किया गया, बल्कि उससे कुछ पहले जब जनरल ज़िया के दौर में, तो बैंक रहे नेशनलाइज्ड, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया। तो उसमें फिर बहुत से लोग आ गए जो नॉर्मल हालात में शायद बिजनेसमैन नहीं थे या एंटरप्रेन्योर नहीं थे या इंडस्ट्रीज नौयत के नहीं थे, लेकिन लोगों को पता चला कि अभी लोन ले सकते हैं, तो लोन लेके प्रोजेक्ट लगाने में पैसा है, चलाने में नहीं, वो साइफन ऑफ कर लेते थे। तो उसकी वजह से और नाम खराब हुआ। फिर उसके बाद जब बैंक्स प्राइवेटाइज हो गए तो आप समझेंगे कि भाई अब तो हालात सही हो गए हैं, अब तो सही होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ चलती रही और वो मैं समझता हूँ आज तक है, जो हमारे यहाँ अभी भी कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। कहने को तो लाइसेंस राज नहीं है, बट जो हुकूमत के अफसरान हैं उनके पास बहुत से कंट्रोल हैं। जो एक चीज़ कहलाती है SRO कल्चर, जिसमें वो वैसे तो पॉलिसी बन गई, कानून बन गया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के जो अफसर हैं उनके सिग्नेचर से
एक जारी हो जाता है ऑर्डर कि जी ये चीज में बरात देंगे, यहाँ पर चीज अलाउ करेंगे, इसको नहीं करेंगे, तो वो आज तक वही कल्चर चल रहा है। तो जब इस तरह के हालात होते हैं कि एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी चल रही है और उसमें आपने प्राइवेट सेक्टर को छोड़ रखा है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले फिर कोशिश करेंगे कि अच्छा भाई जहां भी हो सकता है दाव लगा लो, जो एसआरओ हमारे फेवर में आ जाए हम उसके तहत बिजनेस कर लें, कोई सब्सिडी मिल जाए, कोई कोई तो बरात मिल आप ये जाए। कह रहे हैं कि हमारी जो शुरुआत ही हुई है जी उसमें ही मसाइल थे। एक तो तकसीम के वक्त इतने ज्यादा खानदान नहीं थे जी मुसलमान कम्युनिटी में। फिर आपने बात की कि नेशनलाइजेशन हो गई, उसमें बैंक्स की भी थी, निजी सनतों की भी नेशनलाइजेशन हो गई। फिर 90 की दहाई में बैंक्स को तो नेशनलाइज ही रखा गया, लेकिन कारोबार को खोला गया और उसके अंदर लोन्स दिए गए जो कि आई एम अस्यूमिंग कि वो सियासी बुनियादों पे सियासी माशरे या सिर्फ खिला पिला के, मेरा इरादा हाँ नहीं है कि मैंने सनद लगा के चलानी है, लेकिन सनद हाँ लगाने में क्योंकि ओवर इनवॉइसिंग में मैं पैसा बना लूंगा, बना चले ना, लूंगा। लोन तो मैंने वापस करना नहीं है, इरादा ही नहीं था। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बाद में सनद इसलिए के सब लोग आ गए उसमें। अच्छा, तो इसलिए ये जो हमारा रास्ता ही जो है, ये हमारी समत जो है, ये भी यही दुरुस्त नहीं रही। जी अब इस पे चूंकि हमने आगे चलना है, आगे के लिए आप बताइए कि जो मैंने बात की थी कि एक नुक्ता उठाया जाता है जो बहुत से जो माहिर इक़्तिसादियात हैं वो भी ये नुक्ता उठाते हैं पाकिस्तान के हवाले से। हमारे अपने दोस्त डॉक्टर नदीम उल हक इसके बारे में बहुत बात करते रहते हैं कि जिद्दत और इख्तरा नहीं होती, मतलब हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं है। वो तो बल्कि ये भी कहते हैं कि वो जो लफ्ज़ है एंटरप्रेन्योर, कि हमारे यहाँ कोई एंटरप्रेन्योर्स भी नहीं है। तो जी इसके हवाले से बताइए ये कि देखिए, इसमें कोई तब्दीली आई है? एंटरप्रेन्योर भी हैं और वो इसमें सिर्फ इनोवेशन भी है, लेकिन इस वक्त मेरा सारा जहन होता है कि मैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी कंट्रोल से चला रही है, हुकूमत जो इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है, तो मैं किस तरीके से एक एसआरओ निकलवा लूँ, किस चीज़ की इजाज़त ले लूँ, कहाँ पे सब्सिडी दिलवा लूँ, मेरा सारा जहन उसमें उसमें मेरा जहन चल रहा है। तो मैं इनोवेटिव हूँ, लेकिन वो क्योंकि एक स्ट्रक्चर ऐसा आपने बना रखा है, अगर आप ये सारे कंट्रोल्स हटा दें, देखिए मॉडर्न इकोनॉमी में अगर आपने जो जो बात नदीमुल हक साहब कहते हैं, अगर आपने वो चलने देना है जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है, तो फिर मार्केट में ये मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल्स नहीं हो सकते हैं। अच्छा, जो सही, कंट्रोल करता बिल्कुल है जी दुरुस्त। अच्छा, इसमें बेग साहब ये है कि चूंकि हम बात कर रहे हैं तो एक हमारे पास आज के पैनल में एक नौजवान सनतकार भी है और कारोबारी भी है, सैयद सवेल हुसैन। उसने भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है। और सवेल जो हैं वो सीईओ हैं सैयद इंजीनियर्स के, जो कि पियानो पेन्स बनाते हैं, और अब तो खैर पियानो फ्लैगशिप के तौर पे है, पियानो के अलावा भी बहुत कुछ बनाते हैं। और अभी उन्होंने जो है वो सिरिंजेस बनाने की फैक्ट्री जो है वो भी लगाई है। तो सवेल ये बताइए कि बात हो रही थी मसाइल की, और बेग साहब ने हमें तारीखी तनाज़र में बताया कि हमारे यहाँ क्या मसाइल थे तकसीम के वक्त, और फिर वो मसाइल जो है वो फिर कैसे नेशनलाइजेशन हुई, फिर 90 की दहाई में क्या मामला हुआ, और फिर ये सारा मामला किस तरह हुआ कि लॉबिंग हो गई, आप चले गए अपने लिए एसआरओ निकलवा लिया, उसमें सियासी जो है मुदाखलत भी होती है, और ये सारी चीज़ें। तो आप अब कारोबार से गुज़श्ता 11 साल से मुंसलिक हैं और चला रहे हैं अपनी 2 फैक्ट्रीज, आप ये स्टेशनरी और पियानो वगैरह की, और अभी आपने ये सिरिंजेस की फैक्ट्री लगाई है। तो ज़रा बताएं कि क्या इकोसिस्टम, क्या है, एनवायरनमेंट क्या है यहाँ पे कारोबार के लिए, मुनासिब है, गैर मुनासिब है, क्या है, क्या मसाइल? देखिए, आसान नहीं, इसको मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। ख़ास तौर पे किसी को नया कारोबार शुरू करना, ख़ास तौर सनत की मैं बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की स्पेशली, और उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। उसमें एक तो आपकी जिसको हम कहते हैं पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी है। आपको ये मालूम नहीं होता कि अगर मैंने कोई नया कारोबार लगाना है तो क्या आपके बिजली की दाम होएगी, एनर्जी की कॉस्ट होएगी, क्या आपके मुख्तलिफ ड्यूटीज़ के रेट्स होएंगे,
इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पॉलिसी जो इनकन्सिस्टेंसी मैं कहता हूँ वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है किसी भी नए कारखाने या किसी भी नए बिजनेस में दाखिल होने के लिए। एक्सचेंज रेट भी इसमें शामिल है कि डॉलर हमने अगर ओवर वैल्यू रख लिया फॉर एग्जांपल। दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कह लें या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह लें, वो हाई है। मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज हाई एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज लो। और उसके लिए ये है कि मुख्तलिफ तरह के जो मसाइल आते हैं, मसलन हमने भी एक नई जो प्लांट लगाया है, जितने, और ये हालांकि एक फ्री जोन में है जिसके अंदर बहुत बेहतर मैं समझता हूँ हमें सर्विस मिली है कंपेयर टू अगर हम कहीं और लगाते। लेकिन इवन हियर जिस किस्म की आपको रेगुलेटरी हुप्स में से गुजरना पड़ता है, ठीक है, और 3 4 5 6 तरह के आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं मुख्तलिफ अदारों से, और उनको लेने में जो है जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो डिलेज आती हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो एक किसी को सनत लगाने में या कारोबार करने में जो मुश्किलात आती हैं उनमें से ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और तीसरा ये है कि यहाँ अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड द अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि हमारा काफ़ी अरसे से अब तो खैर वो तब्दील हो गया मजबूरन, एक तवज्जो नहीं रही कि हम मैन्युफैक्चर करें और उसको फिर एक्सपोर्ट करें। हमारी तरजीह रही है पिछले कई सालों से कि हम अपनी एक्सचेंज रेट के ज़रिए उसको ओवर वैल्यू रख के इंपोर्ट्स को सस्ता करें। उसके अलावा हमारा काफ़ी अरसे तक ये चीज़ चल रही थी कि जी हम FTA साइन करें मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जिसके अंदर अक्सर वो जो FTAs जो हमने साइन किए हैं माजी में वो बड़ी पुअरली नेगोशिएटेड थे, बैडली कंस्ट्रक्टेड थे, और जिसका जो खमियाजा है वो फिर पाकिस्तान की मईशत जो है वो भुगत रही है। तो जो एक से कहते हैं ना एक ओवरऑल ओवरआर्चिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क कह लें, दैट हैज नॉट बीन ड्रिवन टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग, इट हैज बीन ड्रिवन टुवर्ड्स ट्रेडिंग एंड इंपोर्ट्स। तो अब वो मजबूरन चेंज हो रहा है बिकॉज अब हमारे पास मुल्क के पास उस तरह के पास पैसे नहीं हैं इस चीज़ को फंड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो उस सब हम ट्रांजिशन में से गुजर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ बताएं सवेल, क्योंकि मैं आपके तारुफ में एक बात भूल गया, वो भी लगे हाथों करता चलूँ क्योंकि इस सवाल का ताल्लुक भी उसी के साथ है कि आप बाय ट्रेनिंग इकोनॉमिस्ट हैं और उसमें आपने अपनी इकोनॉमिक्स की जो तालीम है उसके अंदर बहुत जोर दिया है न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशंस का कि जिसमें रूल्स ऑफ द गेम क्या है और वो किस तरीके से मईशत को और मुआशरों को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो इसके अंदर ये बताएं जो अभी तक आपने बातें की हैं उससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, और मैं वो इस हवाले से कह रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ द गेम या रूल्स ऑफ बिजनेस कह लें उसको आप, उसमें यकसानियत नहीं है, उसमें तवाज़न नहीं है और उसके अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं है। और ये जब तक जो मैं समझा हूँ कि आपकी बात से कि जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक ये मामलात आगे सही तरीके से नहीं चल सके। हाँ नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हमारा ला है कई एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ पॉलिसी में, वहाँ बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी रही है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने अभी अर्ज किया आपको, कुछ एरियाज में पाकिस्तान ने 10-15 साल बड़े कॉन्शियसली एक पॉलिसी परस्यू की जिसके अंदर एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड थी। अब एक्सचेंज रेट जब आप ओवर वैल्यू रखते हैं, मैं आपके नाज़रीन को ज़रा आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि आपने अपने जो डॉलर की जो दाम है, मार्केट की दाम है, उसको आर्टिफिशियली जो है आपने कम रखा। तो जब आप उसको आर्टिफिशियली कम रखते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो सस्ती हो जाती हैं निस्बतन आपकी एक्सपोर्ट्स के। तो अब ये आप जब इंसेंटिव दे रहे हैं लोगों को, जो इस मईशत में लोग काम कर रहे हैं, आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, और लोग भी हैं, कि भाई एक्सचेंज रेट तो हमने रखनी है ओवर वैल्यू, इंपोर्ट हमने रखनी है सस्ती,
تو ظاہری سی بات ہے کہ ہماری پہ توجہ جائے گی ٹریڈنگ کی طرف, امپورٹس کی طرف, ایکسپورٹس کی طرف تو نہیں جائے گی. سو دس از دی, جب ہم آپ نے جس طرح بھی عرض کیا کہ apart from the instability or the frequent changes in rules, there have also been certain rules which we have consciously pursued, جس کے اندر ہم نے incentives کو skew کیا ہے لوگوں کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستانیوں کے ڈی این اے میں خدا نخواستہ کوئی خامی ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے یا وہ مینوفیکچرنگ نہیں کر سکتے یا وہ کام نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے کانشیسلی جو ہے ہمارے جو اسٹیٹ نے, اینڈ ناٹ خالی ایک حکومت پہ بٹ اوور ملٹیپل حکومت, یہ کام کیا گیا. اب البتہ مجبوراً وہ چیز رک گئی ہے, اور اب جس کو ہم اب کہتے ہیں اور آئی ایم ایف بھی کہتی ہے جی مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہونی چاہیے, اس کی طرف ہم مجبوراً جو ہیں وہ ہم چلے گئے ہیں. اور آج بھی جو ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں, جو آپ سنتے بھی ہوئیں گے ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں ادھر ادھر بھی, کہ ہر وقت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جی ڈالر کیسے سستا ہو سکتا ہے. یہ اکثر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جی ڈالر مہنگا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا, ڈالر کیسے سستا ہو سکتا ہے. اب اور دنیا کے ممالک میں تو ایسی گفتگو نہیں ہم سنتے, پاکستان میں کیوں سنتے؟ اچھا, اس کا یہ سوال ہے. ایک سوال اس سے, لیکن ایک سوال اس سے اور اٹھتا ہے, لیکن ایک سوال اور اٹھتا ہے جو میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا, لیکن جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ میں بیگ صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور ان کا نقطہ نظر میں جاننا چاہتا ہوں اس حوالے سے جو نکات آپ نے اٹھائے. جی بیگ جی دیکھیں اعجاز, بات وہی ہے کہ چونکہ حکومتی ادارے ضرورت سے زیادہ اس چیز میں ملوث ہیں کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ایکسچینج ریٹ کو مینیج کرنا ہے, صرف یہ نہیں انٹرسٹ ریٹ کو بھی مینیج کرتے ہیں. وہ 4-5 لوگ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے, تو مارکیٹ پہ نہیں چھوڑا ہوا ہوتا ہے. اور تھوڑی سی ان کے پاس میں کہہ رہا ہوں کہ لگژری تھی کہ چونکہ جس وقت امریکہ کا ہمارے ریجن میں کچھ ذرا زیادہ انوالومنٹ تھا, تو ہمارے لیے ڈالر بورو کرنا یا کسی اور مد میں آ جاتے تھے, تو بآسانی وہ جو سویل کا کہنا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو ایک لیول پہ رکھا, تو وہ ڈالرز آپ کو اسٹیٹ بینک کو خرچنے پڑتے ہیں, مارکیٹ میں پھینکنے پڑتے ہیں ایکسچینج ریٹ کو وہاں رکھنے کے لیے. تو پھینکنے کے لیے ڈالر تھے ہمارے پاس, اب ختم ہو گئے ہیں, اب نہیں پھینک پاتے ہیں. لے دے, اور یہ جو جتنی بھی بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ رول چینج ہو جاتا ہے اجازت لینے کے لیے, کتنی بھی کیوں ضرورت ہونی چاہیے اجازت کی, کیوں یہ سارا یہ انوالومنٹ جو سول گورنمنٹ کا ہے اس سارے کاروبار کی. بھائی آپ کھلی مارکیٹ چھوڑ دیں, جو جس کو بنانا ہے بنائے, جس کو نہیں کرنا ہے. اور ایکسچینج ریٹ ظاہر ہے جب آپ پیسہ بورو کر کے نہیں پھینک رہے ہوں گے, اور وہ جتنا آپ کماؤ گے وہی آئے گا. ڈالر کب سستا ہوگا جب ہم اتنے ڈالر کما لیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ڈالر ہوں گے, تو سستا ہو جائے گا. اچھا نہیں بیگ صاحب, اس میں مجھے یہ بتائیں, یہ بالکل درست ہے, آپ نے باہر بھی کام کیا ہے جی, اور جیسے میں نے آپ کے تعارف میں کہا تھا کہ مینوفیکچرنگ میں بھی اور فائنینشیل مارکیٹس میں, تو ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ باہر یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں. جیسے آپ مثلاً یو اے ای میں بھی کام کر چکے ہیں, اچھا وہ یو اے ای کے کس طریقے سے وہاں پہ ایز آف بزنس یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو دو جا کے ایز سچ پرمیشن نہیں لینی پڑتی ہے. ہاں چند ایک چیزیں تھیں کہ بھئی یہ جو ان نے کچھ کنٹرولز لگا رکھے تھے کہ پہلے شروع میں تو بالکل آپ وہاں کی زمین وغیرہ خرید نہیں سکتے تھے, ملکیت نہیں ہو سکتی تھی, کچھ آپ کو ایک لوکل پارٹنر رکھنا پڑتا تھا. اس کے علاوہ آپ کی کھلی اجازت تھی جو مرضی آپ دھندا کریں. ایک فکسڈ امپورٹ ڈیوٹی ریٹ تھا 2-3% کا, اس پر آپ منگوائیں جو مرضی کریں, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ چونکہ ان کا جو درہم ہے وہ آج تک میں پچھلے 40-50 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایکسچینج ریٹ ڈالر سے پیکڈ وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ڈالر تو وہ چونکہ ان کے پاس تیل کی آمدنی تھی اور ریزروز تھے, تو وہ یہ کام کر سکتے تھے, تو ان کو کرنسی میں کوئی ایشو آیا نہیں. اور چونکہ وہ ساری امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, وہاں تو کنزیومر بھی امپورٹ کرتے ہیں نا, کہ آ کے کوئی چیزیں خریدے اور رہے آ کے جو اتنے بلڈنگیں وغیرہ بنا لیتے, تو ان کا
तो और तरीका है, बट तो इससे आप हटकर अगर बाकी ममालिक को देख लें जहाँ बिजनेस ने फ्लरिश किया है, तो वहां पर हुकूमत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, चंद एक महदूद चीजें होती हैं कि अगर आपने आर्मामेंट्स बनाना है उसमें कुछ रुकावट हो सकती है, कुछ ड्रग्स वगैरह के उसमें हो सकती है, बट जनरली स्पीकिंग कोई आपने कौन सा धंधा करना है, क्या बनाना है, क्या नहीं करना है, ये इस पर कोई किस्म की इजाजत नहीं लेनी होती है। एक बेसिक कानून है, उसके तहत आप कर रहे हो किसी अच्छा, इसके अंदर एक और सवाल भी उठता है, और वो मैं सवेल से भी करना चाहता हूँ, बल्कि दो सवाल मैं सवेल से, एक सवाल तो पिछला था जो सवेल ने जो बात की उससे ये सवाल पैदा होता है कि इंपोर्ट अगर सस्ती नहीं होगी तो चलो जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन मसलन आप लोग जो सनतकार हैं जो चीज़ें बनाते हैं वैल्यू एडेड और जिसको आप फिर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल आप मंगवाते हैं जो कि आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो एक सवाल तो मेरा सवेल से ये है कि उसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि आपकी जो बरामदात हैं वो सस्ती होनी चाहिए, तो फिर जो आपकी बरामदात आ रही है अगर वो महंगी होगी तो फिर आपकी बरामदात कैसे सस्ती होगी? नहीं, उसका मैं आपको बड़ा आसान सिंपल सा जवाब है। वो ये है कि जब भी हम अगर खाम माल या रॉ मटेरियल बाहर से बरामद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन होती है। अब मसलन अगर हम कपास मंगवाते हैं बाहर से, उस कपास से हम बनाते हैं कपड़ा या टी शर्ट और उसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट। अब उस प्रोडक्ट के अंदर इंपोर्टेड कंपोनेंट के अलावा जो कि कपास थी, हमारा लेबर भी इन्वॉल्व है, और उसके अंदर जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं उस प्रोडक्ट को, जो फिर उसको उसके अंदर ऐड करके इजाफा करके उसको बना के बेचते हैं, तो उसमें हमेशा एक्सपोर्टर को एक एक्सचेंज रेट की वैल्यूएशन का फायदा होता है। हाँ, अगर जितना कम उसकी खाम माल इंपोर्टेड होएगा उतना ज्यादा उसको फायदा होएगा, लेकिन फायदा फिर भी होएगा बिकॉज जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या असेंबली हो रही है अगर एक्सपोर्ट की जाती है तो एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन जो है वो हमेशा हेल्प करेगी। ठीक है, आई गॉट दैट पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर दूं आपसे। देखिए, अगर खाम माल 200 रुपए फी डॉलर पे मंगवाया है तो फिर आगे इसको फिनिश प्रोडक्ट के भी डॉलर के 200 रुपए मिलेंगे जितने का भी ये बेचेगा। अगर उसके बरक्स 300 पे मंगवाया है, अगर हमारा एक्सचेंज रेट हो जहां होना चाहिए, तो फिर उसको 300 के एवज के डॉलर के 300 रुपए भी मिलेंगे ना, तो ये तो दोनों तरफ चलेगा। वो इनपुट भी 200 पे होगा तो आउटपुट भी 200 पे होगा, इनपुट 300 पे होगा तो आउटपुट भी 300 पे होगा। लेकिन उसकी वजह से जो मैं अगर खाम में इंपोर्ट करके 200 की फिनिश प्रोडक्ट इस्तेमाल यहाँ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो एज ए कंज्यूमर वो फायदा है, लेकिन फिर ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दुरुस्त। अच्छा, एक सवाल है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि इख्तिसार से आप दोनों उसका जवाब दें ताकि हमारी गुफ्तगू के जो 5-6 मिनट और रह गए हैं उनमें हम ज़रा इन मसाइल के हल की तरफ भी जाएं। तो सवाल ये है कि बहुत सारे ममालिक में हुकूमतों ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप उसको कह लें या फैसिलिटेशन कह लें या डायरेक्शन कह लें, वो दी है। यानी आपने बेग साहब बात शुरू की थी कि हमारे यहाँ भी हुकूमतों ने बहुत दरअंदाजी की है, लेकिन वो दरअंदाजी जो थी वो मनफी थी, उसका कोई मस्बत पहलू नहीं था। अब जनूबी कोरिया में, चाइना में, मुख्तलिफ और जगहों पे हुकूमतों ने डायरेक्शन दी, इंसेंटिवाइज किया। तो आप समझते हैं कि हमें भी इस किस्म की किसी चीज की जरूरत है? जी, पहले बेग साहब और फिर सवेल जी। मेरी नजर में इंसेंटिव वाइज में होता ये कि फिर आप गलत किस्म के इंसेंटिव देना शुरू कर देते हैं। आप रुकावटें ना डालें। मेन काम यह है कि आप रुकावटें ना डालें। हाँ, अगर हुकूमत को लगता है, हुकूमत को रिसर्च पे लगता है कि भाई आइंदा का एक फ्यूचर होगा, टेक्नोलॉजी से हम ज्यादा कमा पाएंगे, तो हाँ, हुकूमत को इंसेंटिवाइज करना है
تو وہ بچوں کی تعلیم میں جو ٹیکنالوجی کی طرف ہو اس پہ کچھ انویسٹمنٹ کرے. یہ انڈسٹری والوں کو جا کے مراد دینے سے بات نہیں بنے گی. آپ اچھا مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ ریسرچ بیسڈ حکومت اناؤنس کرتے کہ دیکھیں یہ فیوچر نظر آ رہا ہے تو اس طریقے اس طرف آپ لوگ بھی دیکھیں. اس سے زیادہ انسینٹیوائز کرنے میں پھر یہی مسئلہ ہے, حکومت کا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے میری نظر. آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ حکومت نے جو رکھنے ڈالے ہیں ان کو وہ ہٹا دے, ان رکاوٹوں کو ہٹا دے, اور جو انٹرپرینر ہے اس کو خود فیصلہ کرنے دے کہ اس نے کس طرح کی اختراع کرنی ہے, کس طرح کی جدت کرنی ہے اور کس سمت میں جانا ہے. سویل کا مجھے پتا ہے ذاتی طور پہ کہ اس کا جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے کچھ مختلف ہے. سویل. ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ماڈرن ہسٹری میں پچھلے اگر ہم 200 سال کی ہسٹری کے اندر بھی چلے جائیں, بلکہ اس سے پہلے بھی چلے جائیں, ہیز ناٹ کنسسٹنٹلی گرون اینڈ بیکم ڈیولپڈ وداؤٹ سم کائنڈ آف واٹ یو کال این انڈسٹریل پالیسی. یہ تو اس کے تو ساری ایویڈنس ہمارے پاس موجود امپیریکلی ہے. کوئی ملک نہیں ہے, ایک بھی ملک نہیں ہے دنیا میں. اچھا, اب کوشچن یہ آتا ہے کہ آپ نے کس قسم کی پالیسی آپ کے ملک کے لیے چل سکتی ہے. کوئی ایک پالیسی نہیں ہوتی, ون شو سائز فٹس آل والا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک بہت اچھا پیپر ہے, وہ بنگالی اکانومسٹ ہے, ان کا نام ہے مشتاق خان صاحب, اور انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک پیپر لکھا ہے جس کا نام ہے انڈسٹریل پالیسی ان پاکستان, جس میں انہوں نے کمپیریزن کیا ہے پاکستان کی انڈسٹریل پالیسی کا 1970 تک اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ. اکثر ہم ساؤتھ کوریا کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی ساؤتھ کوریا نے ہم سے سیکھا, ہم سے پلان لے کے گئے, یہ ہم سے آگے نہیں, کہیں وہ کبھی بھی نہیں لے کے گئے ہم سے کوئی پلان. چلیں, وہ کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے ہم سے جو ہے ہم سے سیکھا ہو کیا. وہ یہ ایک وہ دیو مالا ہے جو ہم نے گھڑی بھی ہے بہت عرصے سے. چلیں لیٹس سے کہ مفروضے کے طور پہ مان بھی لیں کہ وہ درست ہے یا نہیں بھی ہے, فرق نہیں پڑتا. بٹ مشتاق صاحب کا جو تھیسس ہے, جس کے لیے پھر انہوں نے جو ہے وہ کافی مواد فراہم کیے ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور ساؤتھ کوریا کا جو فرق تھا, دونوں ممالک میں انڈسٹریل پالیسی تھی, کافی سملر بھی تھی ایکچولی فور اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن پاکستان کے کیس میں جسے کہتے تھے نا انڈسٹریل پالیسی کے تھرو کیرٹس آپ دیتے تھے, انسینٹیو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دیا جاتے تھے, لیکن جو اسٹک تھی یا ڈنڈا تھا وہ کبھی نہیں دیا گیا. ساؤتھ کوریا میں کیا گیا. ساؤتھ کوریا میں جن کمپنیز نے یا جن سیکٹرز نے اپنی ایفیشنسی نہیں بڑھائی اور ایکسپورٹ پہ نہیں گئے, ان کو ان کی جو حکومت تھی انہوں نے نہ صرف ان سے انسینٹیو واپس لیے بٹ ان کو پینلائز کیا. ہمارے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا کانسیپٹ بالکل درست. ہاں جی بالکل. اچھا, اب بیگ صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ گورنمنٹ کو ہمارے کیس میں میں نہیں سمجھتا اس وقت ضرورت ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو پیسے دینا شروع کر دے, صنعت کاروں کو یا بزنس مینوں کو. لیکن دیر آر ویریس ویز ان وچ دا اسٹیٹ کین پلے اینڈ ہیز ٹو پلے این امپورٹنٹ رول. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں تاکہ کنسیپچولی یہ بات سمجھ آئے. اکثر ہم آج کل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آئی ٹی جو ہے اس کی ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے اور بہت پوٹینشیل ہے, اور انڈیا نے بھی دیکھیں بہت کام کر لیا ہے, اور یہ بالکل درست ہے. اور پاکستان کی کچھ آئی ٹی کمپنیز ہیں جو بہت اچھا بھی کر رہی ہیں, گلوبلی اچھا کر رہی ہیں. لیکن سب سے بڑا پرابلم اس وقت کیا ہے, اگر آپ بات کریں ان لوگوں سے جو یہ چلا رہے ہیں کمپنی, وہ یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا فقدان ہے یا کمی ہے اسکلڈ مین پاور کی, آئی ٹی گریجویٹس. 25,000 کے قریب ہم آئی ٹی گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں, جس میں سے صرف 5,000 ایسے جو کہ امپلائیبل ہیں, یعنی وہ اتنی ان کے اندر سخت ہے یا ان کی تعلیم صحیح ہے کہ ان کو نوکری پہ رکھا جا سکتا ہے. 25,000 جو کہ بہت کم ہے, انڈیا میں 1,00,000-1.5 سے اوپر ہے سالانہ وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کوئی ایک اکیلی کمپنی نہیں کر سکتی. اس کے اندر ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور اسٹیٹ کا رول, اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آئی ٹی پالیسی یا انڈسٹریل پالیسی کین پلے اے رول, کہ آپ چاہے سبسیڈائز کریں یا ہیلپ کریں, ورک ود دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو اسکیل اپ یور اسکل ٹریننگ. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے دے رہے ہوئیں گے آئی ٹی کمپنی کو کہ آپ ڈال دیں. سو اس طرح کی چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی, جس کی وجہ سے پھر آپ کی. تو اب ہم اسی لیے میں آ رہا ہوں کہ یہ گفتگو کے اختتامیہ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو بیگ صاحب مجھے آپ 3-4 بنیادی نکات جو ہے وہ دیں کہ کیا ہونا چاہیے جس سے ہماری جو یہ
निजी जो कारोबार और सनतकारी जो है इसमें खातर खा जो है वो इजाफा हो सकता है और हम अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो भी बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये एक्सचेंज रेट को हम जाने दें, फ्री ओपन जाने दें। अभी भी हम उसको आर्टिफिशली संभालने की कोशिश करते हैं जो बोरोड पैसा होता है उसके साथ। तो ये एक चीज बुनियादी है। जाहिर है अगर एक्सचेंज रेट वो आज उसका महंगाई पे क्या इम्पैक्ट होगा वो अलग है, उसको कैसे एड्रेस करें। बट अगर वो 500 का हो जाए डॉलर तो जाहिर है लोग यहीं की बनी हुई चीज की तरफ रुझान करेंगे। तो एक तो ये एक्सचेंज रेट में बिल्कुल मुदाखलत ना हो। दूसरा कि जो टैक्सेशन रजीम है, ये जिस तरह सवेल ने आईटी वालों की बात की, वो बहुत परेशान है उससे। वो कहते हैं भाई हमसे कुछ एक फिक्स टैक्स ले लो, हमारी टर्नओवर पे ले लो, कुछ कर लो, हमें ये बुलाकर जो टैक्स का महकमे से जो डीलिंग करनी पड़ती है उससे निजात दो। ये बहुत सी इस तरह के ही प्लेयर्स हैं। दूसरा उनके ऊपर रुकावटें हैं कि आप पैसा लाओ, फिर जब जरूरत पड़े वो उनको इन्वेस्ट करने के लिए वो ले जा नहीं सकते हैं, तो वो उसमें उलझ जाते हैं। इसी तरीके से जो सवेल ने बात बजा कही कि आप इंडस्ट्री वालों को कह दें कि भाई जो एक्सपोर्ट करेगा उसको हम फैसिलिटेट करेंगे, मतलब कोई रियायत नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर चूंकि फॉरेन एक्सचेंज की हमारे पास कमी है और वो रहेगी और उसको अगर किसी तरीके से हमें राशन करना पड़े तो फिर उसका तरीका यही है कि भाई जो कमा के लाएगा उसको ज़्यादा तरजीह देंगे। मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा और बेसिकली हुकूमत को इसमें से निकल जाना चाहिए डे टू डे इकोनॉमिक मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल। और ये जिस किस्म की जो है रुकावटों का सवेल ने जिक्र किया और उनको भी खत्म करने की जरूरत है। वो है उनको भी खत्म करने की जरूरत है। सवेल आप बताएं जी 3 या 4 नुकात बुनियादी क्या होने चाहिए? देखें, एक तो जिस तरह बेग साहब ने कहा कि एक्सचेंज रेट को आप मार्केट डिटरमिन कर देंगे, इसका मतलब ये तो नहीं हमारा कि इस पे इत्तेफाक है, इस पे इत्तेफाक राय है, बिल्कुल इत्तेफाक राय है। लेकिन अगर कोई स्पेक्यूलेट करता है जिस तरह बीच में ये शुरू हुआ था तो उसके अगेंस्ट फिर स्टेट का बिल्कुल रोल बनता है कि जिस तरह हुआ भी अभी रिसेंटली कि उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन वी हैव टू हैव अ मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव टू वर्क एट दिस, और ये बहुत अहम है और ये छोटा नुकता नहीं है। यहाँ भी मैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स का आपको हवाला देता हूँ। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स में ना सिर्फ फॉर्मल कवानीन या रूल्स की हम बात करते हैं बट नॉर्म्स की भी हम बात करते हैं, ठीक है ना, इनफॉर्मल कंस्ट्रेंट्स। अब हमने एक यहाँ माइंडसेट क्रिएट करना है कि हमने एक्सपोर्ट करना है और हमने चीजें घर पे बनानी है और हमने एक्सपोर्ट करना है। हमारा माइंडसेट बहुत अरसे से, जैसा मैंने आपको अर्ज किया, वो दूसरी तरफ लगा रहा है कि हमने इंपोर्ट सस्ती करनी है, हमने ट्रेडिंग करनी है और ये हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है और बाकी सब चोर हैं और बाहर से चीजें लेके आए हैं और अच्छी लेके आए। ये माइंडसेट हैज टू चेंज। ये आपके प्रोग्राम में शमूलियत से पहले बेग साहब ये बात बेग साहब ने अपनी बात का आगाज ही इससे किया था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी माइंडसेट की, और वो ये है कि आप बांग्लादेश का केस उठाएं। बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल, सबसे बड़ा उनकी एक्सपोर्ट है। ढाका में जो सालाना स्ट्राइक्स होती हैं या जुलूस होते हैं वो पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा ऑन एवरेज, 6 गुना। हम अक्सर कहते हैं ना कि पाकिस्तान में फसाद हो गया, पाकिस्तान में जुलूस हो गया, धरना हो गया। उनका ऑन एवरेज 6 गुना ज्यादा हमसे वहाँ जो है ना वहाँ ब्लॉकेजेस होती हैं ढाका में। लेकिन वहाँ एक रूल है, इनफॉर्मल कह लें या फॉर्मल भी होएगा, नो डाउट, बट इनफॉर्मल भी वो एग्जिस्ट करता है। इस जब भी जुलूस हो रहा होएगा 2 चीजें नहीं रुकेंगी, एक एम्बुलेंस और दूसरा एक्सपोर्ट का कंटेनर। देखें, दिस इज व्हाट वी कॉल अ नॉर्म। सो वी हैव टू क्रिएट दैट कल्चर कि हमने एक्सपोर्ट करनी है और हमने चीजें बनानी है। उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं विच यू कैन डू। ये नहीं है कि आप लोगों को पैसे बांटना शुरू कर दें, बट देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन डू सो। उसके बारे में हम अलग से कर सकते हैं। तीसरी चीज, हमें अपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर को ना उसको सिर्फ जैसा बेग साहब ने फरमाया आसान करना पड़ेगा, बट उसको थोड़ा सा हमें फैलाना भी पड़ेगा। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो बेचारे गलती से फंस गए हैं इस नेट के अंदर, उनको हम स्क्वीज किए जाते हैं, ठीक है ना, और जो बाहर बैठे हुए हैं वो बाहर बैठे हुए। सो आपको कई सेक्टर्स को, मसलन एग्रीकल्चर हो जाए, रियल एस्टेट हो जाए, रिटेल और होलसेल ट्रेड हो जाए, इसको आपको टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे
تو آپ کا جو صنعت کاری ہے وہ تو فیزیبل ہی نہیں رہے گی. اگر افیکٹو ٹیکس ریٹ آپ کا 60% ہو جائے, کچھ کیسز میں 70% پہ بھی چلا گیا, تو پھر تو کوئی انسینٹیو نہیں رہے گا نا کسی کے لیے بھی یہاں کاروبار کرنے کا میننگ فلی, ٹھیک ہے, یا ایمانداری سے. تو یہ آپ کو ٹیکسیشن اسٹرکچر آپ کو براڈن کرنا پڑے گا, ٹیکس بیس, اور ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. اور ہمیں اس کی جو اس وقت امپلیمنٹیشن ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنا پڑے گا. جو ٹیکس مین اور ٹیکس پیئر کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا, یہ بہت اہم ہے. ایف بی آر کا ریفارم کرنا پڑے گا. تیسری چیز یہ ہوگی, ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہمیں کرنی پڑے گی وہ یہ کرنی پڑے گی کہ ہمیں موسٹ ڈیفینیٹلی کچھ سیکٹرز کو جو ایکسپورٹ کے لیے لو ہینگنگ فروٹ ہے, مثلاً جس میں آئی ٹی ہے یا لائٹ انجینئرنگ ہے, اس کے اندر ہمیں بیٹھ کے حکومت کو بیٹھ کے ایک 10 سال کا کم از کم منصوبہ بنانا پڑے گا, جس کے اندر فیسیلیٹیشن بھی ہوئے گی. میں سبسڈی نہیں کہہ رہا, لیکن اس میں آپ کو مختلف چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ یہ سیکٹرز جو ہیں ان کو اس کے اوپر کام کیا جائے اور ایک پالیسی اسٹیبلٹی ہو. جو سی مرضی حکومت آئے ان چیزوں کو نہ چھیڑا جائے اور آگے آپ کا کام چلے اور آپ کی ایکسپورٹ کی بیس بڑھے. اور آخری نمبر کے اوپر آپ کو جو بہت اہم کام ہے وہ نجکاری کرنی پڑے گی, پرائیویٹائزیشن آپ کو کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ ایک ایسا ایریا ہے جو کہ وہ جو کسے کہتے ہیں نا خون چوس رہا ہے ہماری ریاست کا اور جو اس میں ٹیکس پیئر ہیں ان کا. تو اس کو نیچے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر, پرائیویٹائزیشن کے بغیر ہم اپنے جو پبلک فائنینسز ہیں اور انفیکٹ پرائیویٹ اس کے بغیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. نجکاری کے بغیر معاملات نہیں چلیں گے. درست درست. یہ بہت اچھا ہو گیا کہ مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی اور آپ دونوں نے مسائل کے حوالے سے جو حل ہیں ان کی طرف بھی اشارہ دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاصلے گفتگو جو ہے وہ نکات ہیں جو بیگ صاحب نے اور آپ نے پیش کیے کہ کیا 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 جا سکتا ہے جس سے معاملات درستگی کی طرف جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ نسیم بیگ صاحب شریک گفتگو ہونے کا. سہیل حسین بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مسائل کے حل کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہوئی ہیں, جیسے سہیل نے کہا کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا, یہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جیسے بیگ صاحب نے کہا تھا کہ وہ اب ڈالر جو ہے ہمارے پاس پھینکنے کے لیے نہیں ہے, تو ہمیں کہیں سے مل ہی جائیں تو بہت شکر کی بات. جانے سے پہلے میں ایک چیز بس ایڈ کرنا چاہوں گا ضرور, تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اکثر ہم معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے اور پتہ نہیں کتنا امپاسبل چیز ہے اور پتہ نہیں کیا ہمیں کوئی عجوبہ چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیں. پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے یا سالانہ جو آمدنی کہہ لیں یا انکم کہہ لیں, وہ $350 بلین سے کم تھی پچھلے سال, ٹھیک ہے. جبکہ ایپل جو کہ امریکن کمپنی ہے, ان کا پچھلے سال جو سیل تھی وہ $450 ارب, ٹھیک ہے. سو آپ امیجن کریں کہاں ایک پرائیویٹ کمپنی ایپل اور کہاں ایک ملک 25 کروڑ کا, ٹھیک ہے نا, دونوں برابر, بلکہ وہ آپ سے زیادہ ان کی آمدنی ہے سالانہ. سو پاکستان از لائک اے لارج کمپنی in terms of its functioning as far as the economy is concerned. Obviously وہ زیادہ complexities ہیں, لوگ ہیں, حکومت ہے, سیاست ہے, all of that. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو معیشت ہوتی ہے نا, کیونکہ یہ چھوٹی ہے, اس کو ٹھیک بھی جلدی کیا جا سکتا ہے اور اس کو تباہ بھی بہت جلدی کیا جا سکتا ہے. درست. تو اس کو ابھی تک تو ہم نے کوشش کی ہے اس کو تباہ کرنے کی. اب امید کرتے ہیں کہ شاید ہم اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو کی اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.